இயேசுவே நீர் நல்லவர், இயேசுவே நீர் நல்லவர். உடைக்கப்பட்ட நேரங்களில் துணையாக நின்று எனக்கு நல்லவராய், எனக்கு நல்லவராய், ரொம்ப நல்லவராய் இருப்பீரே. எனக்கு எனக்கு நல்லவராய், எனக்கு நல்லவராய், ரொம்ப நல்லவராய் இருப்பீரே. எப்படி நான் நன்றி உமக்கு சொல்லுவேன், செய்த நன்மைகள் ஏராளமே. எப்படி நான் நன்றி உமக்கு சொல்லுவேன், செய்த நன்மைகள் ஏராளமே. ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பாதத்தை ஓயாமல் முத்தம் செய்கிறேன். ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பாதத்தை ஓயாமல் முத்தம் செய்கிறேன். இயேசுவே நீர் நல்லவர், நல்லவர். துணையாக நின்று எனக்கு நல்லவராய், எனக்கு நல்லவராய், ரொம்ப நல்லவராய் இருப்பீரே. எனக்கு எனக்கு நல்லவராய், எனக்கு நல்லவராய், ரொம்ப
are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. God sent his son. They called him Jesus. He came to love. He loved for good. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all my fear is gone. And yes, I know, He holds my future. And my life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all my fear is gone. And yes, I know, He holds my future. And my life is worth the living just because He lives. खुदा ने भेजा है अपना बेटा, वो यीशु है, मसीह सबका, मेरे खातिर जी कर मरा वो, अब खाली गम है सबूत, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। करो कल का सामना, यीशु जिंदा है, डर मिट गया, अब है यकीन मुझको, मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। करो कल का सामना, यीशु जिंदा है, डर मिट गया, अब है यकीन मुझको, मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। நான் ஜீவிக்கின்றேன், இயேசு ஜீவிப்பதா, பயமில்லையே. என் காலங்கள் அவர் கரத்தில் என்றென்றும் உள்ளதே.
இயேசு ஜீவிப்பதா என் வாழ்வில் இன்பமே. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, Because he lives, all my fear is gone. all my fear is gone. And yes, I know, and yes, I know, he holds my future. And my life is worth the living chance. Because he ஆண்டவர் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரை வாழ்த்தி நாங்கள் வரவேற்கிறோம். हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं. கடைசி நாட்களுக்குள் நம்ம வந்திருக்கிறோம். हम अंतिम दिन में आ चुके हैं. அநேக யுத்தங்களின் செய்திகள் செய்திகளை நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். कई युद्धों के बारे में, नाश के बारे में हम खबर सुनते हैं. ஸோ இயேசு தன்னுடைய சீசர்களை பார்த்து இந்த கடைசி நாட்களில் நடக்கிற அநேக காரியங்களை அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார். यीशु मसीह में अपने चेलों से अंतिम दिन में जो बातें होगी उसके प्रति बातें कर रहे थे. அதுல ஒரு செய்தியை தான் லூக்கா 17ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். उसमें से एक जो मैसेज है उसको हम लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में देखते हैं. 32ஆம் வசனத்துல இயேசு சொல்லுகிறார், 32वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். और कहते हैं लूत की पत्नी को स्मरण करो. ஏனென்றால் கடைசி நாட்களில் நாட்களில் நடந்தது போல நடக்கும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். क्योंकि यीशु मसीह कहते थे जैसे लूत के समय में हुआ था वैसे भी अंतिम समय में भी होगा करके कहते थे. லோத்துடைய மனைவி நேம் பைபிள்ல எங்க ரெக்கார்ட் ஆகல. लूत की पत्नी के नाम तो कहीं पर भी नहीं लिखा गया है. அதனால லோத்துடைய மனைவியை நீங்க நினைத்துக் கொள்ளுங்கன்றாங்க. लेकिन यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो. அப்ப இந்த லோத்துவை நம்ம ஆராய பண்ண வேண்டால் அவன் மீண்டும் ஆதியாகமத்துக்கு வர வேண்டியதா இருக்கிறது. यदि लूत के बारे में हमें पढ़ना है तो हमें वापस उत्पत्ति की ओर आना चाहिए. இங்க ஆதியாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் அதிகாரத்தை நம்ம தியானம் பண்ண போகிறோம். आज हम उत्पत्ति 18 और 19वीं अध्याय को दरअसल ध्यान देना चाहते हैं. இது ரெண்டு அதிகாரம் ஒரே நாள்ல நடக்கிற சம்பவம். यानी ये दोनों अध्याय के अंदर जो लिखा हुआ संभव जो है, घटना जो है, एक ही दिन में हुआ था. 18ஆம் அதிகாரத்துல ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில நடக்கிற ஒரு காரியம். 18वीं अध्याय उत्पत्ति में अब्राहम के जीवन में क्या हुआ वो लिखा है. 19ஆம் அதிகாரத்துல லோத்துடைய வீட்டில் நடக்கிற காரியம். और 19वीं अध्याय में उत्पत्ति का वहां पर लूत की घर पे क्या हुआ करके लिखा है. அந்த சேம் டேல ஆபிரகாமுடைய மனைவியாகிய சாராளுக்கு என்ன நடந்தது, லோத்துடைய மனைவியாகிய அவங்க மனைவிக்கு என்ன நடந்தது என்றுதான் பார்க்க போகிறோம். उसी दिन के अंदर अब्राहम की पत्नी जो सारा है उनके लिए क्या हुआ और लूत की पत्नी जो है उनके लिए क्या हुआ करके हम देखना चाहते हैं. கர்த்தர் ஆபிரகாமை அழைத்தார். परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया. தன் தேசம், இனம், சொந்தம், பந்தம் எல்லாத்தையும் விட்டு கர்த்தர் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் நடந்து வருகிறார். अब्राहम भी अपने देश को, कुटुंब को, सारा चीजों को छोड़कर परमेश्वर की बुलाहट को मानते हुए आगे बढ़ा. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் எத்தனையோ பல ஆசீர்வாதங்களையும் வாக்குத்தத்தங்களையும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். अब्राहम के जीवन में परमेश्वर कई आशीषों को, वायदाओं को दिए थे. ஆபிரகாம் புறப்பட்டு வரும்போது லோத்துவும் கூட வந்துட்டாரு. जब अब्राहम वहां से निकलकर आए थे अपने गांव से तो लूत भी उनके साथ साथ आ गया. லோத்து ஆபிரகாமுடைய அண்ணனுடைய மகனாயிருக்கிறார். लूत जो है अब्राहम का भतीजा है. லோத்துவை கர்த்தர் அழைக்கல, ஆனா ஆபிரகாமோட கூட சேர்ந்து வந்துட்டார். लूत को बुलाहट तो नहीं हुई लेकिन उन्होंने अब्राहम के साथ आ गया. ஆனா சேர்ந்து வந்ததுனால லோத்துவும் பயங்கரமான ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள வந்தார். அத பார்க்கிறோம். यानी अब्राहम के साथ लूत भी आ गया था, अब्राहम के साथ जोड़ दिया था. इसके चलते लूत को भी परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है. லோத்து மனைவி ரெண்டு பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. लूत और उसकी पत्नी है और दो बच्चे हैं, लड़कियां. வேலைக்காரர்கள், வேலைக்காரிகள், எத்தனையோ திரளான ஆடு மாடுகள் என்று சொல்லி எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்கிறது. और लूत के लिए भी कितने भेड़ बकरियां थी और नौकर नौकरानियां थे और सब चीजें थे. கூட வந்தவனுக்கு அவ்வளவு ஆசீர்வாதம் வந்திருக்கு. यानी जो साथ आए अब्राहम के तो उनके लिए भी तो बहुत बड़ी आशीष थी. ஆனா அழைக்கப்பட்ட மனிதனுக்கு ஆசீர்வாதங்களே இல்லாத மாதிரி காணப்படுகிறது. लेकिन लगता है जिन्होंने बुलाहट पाई अब्राहम उनके पास कोई आशीष नहीं करके लगता है. ஆமென். आमीन. இப்ப 18ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் அதிகாரத்தை நாம் कंपेयर பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம். आज हम जो ये देखना चाहते हैं अध्याय 18 और 19 को दरअसल तुलना करके देखेंगे. ஆண்டவர்மார்கள் இந்த ரெண்டு வீட்டையும் சந்திக்கிறார்கள் ஒரே நாளிலே. जो परमेश्वर के दूत ने आज इस दिन में दोनों घर पर विजिट कर रहे थे. இப்ப இதுக்கு முன்னாடி
ஆபிரகாமுடைய வேலைக்காரர்களுக்கும் லோத்துடைய வேலைக்காரர்களுக்கும் ஒரு சண்டை வருகிறது. यानी इससे पहले देखते हैं तो अब्राहम और लूत की दोनों की चरवाहा के बीच में दरअसा एक लड़ाई आ गया. ஆபிரகாம் லோத்தை கூப்பிட்டு சொல்றாரு, अब्राहम ने लूत को बुलाकर कहा, நம்ம எல்லாரும் சகோதரர்களா இருக்கிறோம், हम सब तो भाई बंधु है, நம்மளுக்கு எதுக்குள்ள ஏன் இப்படி பிரச்சனை, हमारे बीच में क्यों परेशान होना चाहिए. நீ வேற எங்கயாவது போகணும்னால் நீ போகலாம் என்று சொல்லுகிறார். यदि आप मुझसे अलग होना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं. இந்த லோத்து அப்படியே கண்களை ஏறெடுத்து பாக்குறாரு. तब लूत ने अपने आंखें उठाकर देखा. அங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு இடத்தை பாக்குறாரு. उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जगह को देखा है. அந்த இடத்துடைய பேர் சோதோம் கொமோரா. उस जगह का नाम है सदोम और गोमोरा. அங்க பக்கத்துல யோர்தான் நதி ஓடுகிறது. वहां पर पास ही में यर्दन नदी बहती है. அங்க சவக்கடல் இருக்கிறது. वहां डेड सी भी है. பசுமையான ஒரு இடமா இருக்கிறது. वो बिल्कुल हरी भरी भरा हुआ जगह है. மிகவும் செழிப்பான ஒரு ஏரியாவா बहुत ही இருக்கிறது. सफलता की एक स्थान है. அங்க போகிறேன்னு சொல்லி புறப்பட்டு போயிட்டாருங்க. तो लूत ने कहा मैं उसी स्थान की ओर जाऊंगा करके उन्होंने चला गया. அழைக்கப்படாதவன் செழிப்பான இடத்துக்கு போயிட்டான். जिन्होंने बुलाहट नहीं पाई वो एकदम सफलता की ओर चला गया. ஆனா அழைக்கப்பட்ட ஆபிரகாமோ வனாந்திரத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. लेकिन बुलाहट जिसके पास आई वो अब्राहम वनांतर में बैठा हुआ है. ஒவ்வொரு அவருடைய பர்த்டே வனாந்திரத்துல தான் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. अब्राहम अपने हर एक जन्मदिन को वनांतर में ही मनाते होंगे. இன்னும் ஒரு குழந்தை கூட இல்ல. अब तक एक भी बच्चा भी नहीं है. ஆனா கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமும் வாக்குத்தத்தங்களும் மூட்டை மூட்டையா கடத்து கொண்டு இருக்கிறது. लेकिन परमेश्वर की आशीषें वायदाएं जो है बोरी बोरी भर भर के परमेश्वर दे रहे थे. ஆனா அங்க லோத்து அவருடைய குடும்பமும் ஒரு செழிப்பான இடத்துல இருக்காங்க. लेकिन लूत अपने परिवार के साथ बिल्कुल से एक सफलता के स्थान पर वास कर रहा है. ஆனா அழைக்கப்பட்ட வனாந்திரத்துல இருக்கான். लेकिन बुलाए हुआ अब्राहम जो है वनांतर में जी रहे हैं. உங்க வாழ்க்கையில கூட இப்படிப்பட்ட நீங்க சூழ்நிலைக்குள்ள போகலாம். आप भी अपने जीवन में ऐसे परिस्थिति में होकर जाते होंगे. ஆண்டவர் அழைத்தது உண்மை. परमेश्वर ने बुलाया बिल्कुल सच है. ஆண்டவருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து வந்ததும் परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारिता मानकर आते हैं. ஆனா இன்னும் வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குதுங்க. लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा. சூழ்நிலை எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்குதுங்க. परिस्थिति बिल्कुल अलग हो रही है. வனாந்திரத்துல இருக்குது போல लगता இருக்குது. कि हम वनांतर में हैं. ஆனா அழைக்கப்படாத மனிதர்கள், लेकिन जो बुलाहट नहीं पाई वे लोग जो है நம்மள காட்டில பின்னாடி வந்த மனிதர்கள், यानी हमके बाद बहुत दिन बाद आए थे वे लोग, அவர்கள் ஆசீர்வாதமா இருக்கிறாங்க. वे आशीषें भरे रहते हैं. ஆனா நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது. लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है. ஆனா இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். लेकिन अब क्या होने वाला करके ही हम देखना चाहते हैं. 18 அதிகாரத்துல 1 வசனத்துல 18वीं अध्याय का पहला आयत को हम पढ़ेंगे उत्पत्ति में. பின்பு கர்த்தர் மம்ரேயின் சமபூமியிலே அவனுக்கு தரிசனமானார் ஆபிரகாமுக்கு. अब्राहम ममरे के बांस वृक्ष के बीच कड़ी धूप में के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था. तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया. ஆபிரகாம் இங்கு வனாந்திரத்துல இருக்கிறாரு. अब्राहम यहाँ पर वनांतर में है. கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகிறார். परमेश्वर यहोवा ने उसे दर्शन दिया. ஆனா லோத்துடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்குது? लेकिन लूत के साथ क्या हुआ? தேவதூதர்கள் அவனை பார்க்கிறதுக்கு வருகிறார்கள். वहां पर स्वर्गदूत उनसे मिलने आए. இங்கு தரிசனம் நடக்குது. यहाँ पर दर्शन पाया अब्राहम ने. அங்கு ஜஸ்ட் ஒரு விசிட் நடக்குதுங்க. वहां पर भेंट करने के लिए वहां पर आया है. எது முக்கியம்? कौन सा मुख्य है? இவர் வனாந்திரத்துல தான் இருக்கிறாரு ஆபிரகாம். अब्राहम वनांतर में ही है. ஆனா தரிசனத்தை பார்க்கிறவராய் இருக்கிறார். लेकिन वो दर्शन को देखने वाला था. என கர்த்தருடைய அழைப்புல இருக்கிறார். क्योंकि वो परमेश्वर की बुलाहट में है. ஹalleluya. हालेलुया. காத்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக. और परमेश्वर की आशीषों के लिए वो इंतजार में था. கண் போன பார்வையில அவர் போகல தன் வாழ்க்கையில. यानी अपनी नजर जहां गई वहां नहीं गया उन्होंने. அவருடைய சமூகத்துல காத்திருக்கிறீங்க நீங்க. आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करते हैं. கர்த்தர் உங்களுக்கு தரிசனத்தை கொடுக்க போகிறார். परमेश्वर आपके लिए दर्शन को देंगे. ஹalleluya. हालेलुया. ஆனா கண் போன பார்வையில போனா பாத்தீங்களா யோலோத்து. लेकिन अपनी आंखों की अभिलाषा के और गया है लूत जो है. அவனுக்கு தரிசனம் இல்ல. उनके लिए दर्शन नहीं है. வசனம் சொல்லுகிறது தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்களா. वचन में लिखा है जहां दर्शन नहीं है वहां के लोग बिल्कुल नाश हो जाएंगे. அதுதான் லோத்துடைய குடும்பத்துல நடந்தது பார்க்கிறோம். वही लूत के घर पर भी हुआ करके हम देखते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. முதலாவது தரிசனம். पहला हमें दर्शन होना चाहिए. நம்மளுக்கு கர்த்தர் நம்மளை விசிட் பண்ணணும்னு விரும்புகிறீங்களா அல்லது தரிசனத்துல உங்களோட கூட இடைப்படணும்னு விரும்புகிறீங்களா? आप क्या चाहते हैं? आपसे मिलने आए या आपको परमेश्वर दर्शन दे பரலோகத்தின் தரிசனத்தை கர்த்தர் தருவாருங்க. स्वर्गीय दर्शन को परमेश्वर आपके लिए दे. அவருடைய அழைப்புல உறுதியாயிருங்க. उनकी बुलाहट में आप स्थिर रहें. அவருடைய அழைப்புல நீங்க காத்திருங்க. उनकी बुलाहट के लिए इंतजार करें. அவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசிங்க. उनकी वायदाओं को विश्वास करें. தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. दर्शन को पाइए. ஹalleluya. हालेलुया. திருப்பி அதே வசனத்தை வாசிக்கும்போது दोबारा उसी वचन को हम पढ़ेंगे. ஆபிரகாம் எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார்? अब्राहम कहां बैठे हुए थे? எந்த நேரத்துல உட்கார்ந்துட்டு कौन இருக்கிறார்? सा समय पर बैठे हुए थे? பகல் அந்த உஷ்ணமான வேளையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். खड़ी धूप के समय पर वो बैठे हुए थे. ஒரு வெளிச்சத்தின் மத்தியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். यानी एक रोशनी के बीच में बैठे हुए थे. லோத்து எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார்?
लेकिन लूत कहाँ बैठे हैं? ஈவன் அவர் சோதோம்ல இருந்தாலும் அவர் எந்த நேரத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார் என்றால் சாயங்காலத்துல அவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. यदि सदोम में वो बैठे क्यों ना हो, लेकिन सांझ के समय पर वहां पर वो बैठे हुए थे. ஈவினிங் என்பது அது பகலும் அல்ல இரவும் அல்ல, ரெண்டும் கட்டா நிலைமையில தான் அவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. शाम के समय जो है ना तो दिन है ना तो रात है, ऐसा एक समय है. வெளிச்சத்தின் பிள்ளையாவும் இல்ல, அதுலயும் இல்ல, எதுலயுமே இல்லாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. यानी ना तो वो रोशनी का संतान है, ना तो ऐसा, यानी किसी में भी नहीं है. இங்க ஆபிரகாமை பாருங்க, लेकिन अब्राहम को देखिएगा, அவரை சுத்தி ஒரு வெளிச்சம் இருந்தது, उनकी चारों तरफ एक रोशनी, அவரை சுத்தி ஒரு பிரகாசம் இருந்தது. उनकी चारों तरफ एक प्रकाशिता, ஏனென்றால் அவர் வெளிச்சத்தின் பிள்ளையா क्योंकि இருக்கிறார். वो रोशनी का संतान है. ஏனென்றால் அந்த வார்த்தை என்பது வெளிச்சம், அந்த வெளிச்சத்திலேயே அவர் தன்னை வாழ்க்கையை அமைத்து நடந்து கொண்டிருக்கிறாருங்க. क्योंकि उन्होंने वो रोशनी के अंदर अपने जीवन को बिता रहे थे. இவன் நீங்க வனாந்தரத்துல இருந்தாலும் यदि आप वनांतर में क्यों ना உங்களை हो, சுத்தி பரலோகத்தின் வெளிச்சம் இருக்கிறது. आपकी चारों तरफ स्वर्ग का रोशनी आपको चारों तरफ बनी रहती है. ஹalleluya. हालेलुया. இவன் வனாந்தரத்துல இருந்தாலும் यहाँ पर ये वनांतर में रहे क्यों ना हो, நீதியின் சூரியனாகிய கர்த்தருடைய வெளிச்சம் அவரை சுத்தி பிரகாசித்ததுங்க. धार्मिकता का सूरज प्रभु यीशु मसीह का रोशनी उनके चारों तरफ फैल गई थी. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ஏன்னா நீங்க ஆண்டவருடைய அழைப்புல இருக்கிறீங்க. क्योंकि आप परमेश्वर की बुल्लाहट में रहते ஆனா हैं. ஆண்டவருடைய அழைப்பை விட்டு கண் போன பார்வைக்கு போன லோத்துடைய வாழ்க்கையில வெளிச்சமும் இல்ல, இருளும் இல்ல, ஒரு மந்தாரமான ஒரு சூழ்நிலையில குளிரும் இல்ல, அனலும் அல்லாத ஒரு நிலைமையில தான் அவருடைய வாழ்க்கை போய் கொண்டிருக்கிறது. लेकिन जो लूत है अपनी आंखों की अभिलाषा को देखते हुए उन्होंने पहुंचा है, उसी स्थान में वो कैसा रह रहा है, ना तो दिन है ना तो रात है, ना तो ठंड है ना तो आग है, उनके बीच में एकदम गुनगुना का जीवन जी रहा है. லோத்துடைய வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது பகல் முடிஞ்சிருச்சு, लूत के जीवन में देखते हैं तो दिन खत्म हो चुका है. இப்போ இருள் சூழ்ந்த ஒரு நேரம் அவர் வாழ்க்கையில ஆரம்பிக்க अब போகிறது. उनके जीवन में एक अंधकार का समय शुरुआत होने वाला है. மூன்றாவதாக तीसरा, ஆபிரகாம் எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார்? अब्राहम कहाँ बैठे हुए थे? கூடார வாசலிலே உட்கார்ந்து இருக்கிறார். तंबू के द्वार पर. ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்ட மனுஷன் परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ था, அவர் டென்ட்டுடைய அந்த வாசல்ல அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். अपने तंबू के द्वार पर बैठे हुए हैं. உஷ்ணமான அந்த நேரத்துல यानी धूप, खड़ी धूप थी. ஏன்னா அவர் மனசுல எத்தனையோ காரியங்கள் போய் கொண்டிருக்குங்க. उनके मन में कई बातें दौड़ता होगा. ஆண்டவர் என்னை அழைத்தாரு, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, என் தேசம் எல்லாத்தையும் நான் விட்டுட்டு வந்தேன். मैं अपना देश कुटुंब सब कुछ छोड़ आया. அநேக வாக்குத்தத்தங்கள் ஆண்டவர் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கிறாரு. कई वायदाओं को भी परमेश्वर दे रहे हैं, ஆனா ஒரு பிள்ளை கூட இல்லையே. लेकिन एक भी संतान नहीं है. வயது ஆயிட்டே இருக்கிறது. मेरा उम्र तो बढ़ती जा रहा है சாராவுடைய வயதும் ஆயிட்டே இருக்கிறது. और साराई का उम्र भी बढ़ रही है. நேற்று வந்தவங்க ஆசீர்வாதமா இருக்கிறாங்க. अरे कल जो आए थे वे सब आशीषित से बने रह रहे हैं. அந்த அப்படியே அவர் நினைத்து கொண்டிருக்கலாங்க. जैसा इन्होंने ऐसा सोचा होगा. சோ கூடார வாசல்ல அவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. आप उन्होंने तंबू के द्वार पर बैठे हुए थे, பட் நம்ம லோத்து எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு? लेकिन हमारा लूत कहाँ बैठा है? அந்த இரண்டு தூதரும் சாயங்காலத்தில் சோதோமுக்கு வந்தார்கள். லோத்து சோதோமின் வாசலிலே உட்கார்ந்திருக்கிறார். जब वो स्वर्गदूत सदोम की ओर आए थे तो दोनों वहां पर लूत ने सदोम के फाटक में बैठा हुआ है. ஆமென். आमीन. இப்படிப்பட்ட சோதோம் அந்த சிட்டியுடைய வாசல்ல யார் உட்கார்வார்கள்? ऐसे सदोम के फाटक के अंदर कौन बैठ सकते हैं? நியாயாதிபதிகள் தான் உட்கார்வார்கள். न्याय लोग ही बैठ सकते हैं. அப்ப इसका मतलब சோதோம் குமாரோடைய நாட்டுடைய அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஒரு ஜட்ஜாய் லோத்து உட்கார்ந்திருக்கிறார். यानी सदोम गोमोरा देश का एक सुप्रीम कोर्ट का वो जज है, न्यायी है वहां पर लूत. ஹalleluya. हालेलुया. அப்ப கவர்மெண்ட் ஜாப் தானே லோத்துக்கு. यानी एक सरकारी नौकरी है ना लूत के लिए, அப்ப அவருக்கு நல்ல கவர்மெண்ட் சம்பளம் வருமே கண்டிப்பா. और उनके लिए सरकारी कमाई आती है. அப்ப நல்ல செழிப்பான வாழ்க்கை தானே. यानी बहुत ही अच्छे एक सफलता का जीवन है ना. ஆமா உண்மைதான். हाँ जी बिल्कुल सच है. ஆனா ஆண்டோட அழைப்புல இல்லையே. लेकिन वो परमेश्वर की बुलाहट में नहीं रहा. ஆண்டவர் சோதோம் குமாருக்கு போன்னு சொன்னாரா? परमेश्वर ने कहा क्या सदोम और गोमोरा क्या और जाओ? இதுதாங்க உண்மையான ஒரு காரியம். यही सच्चाई है. ஆண்டவர் உங்களை எந்த இடத்துல வச்சிருந்தாலும் परमेश्वर आपको जहां पर भी रखे क्यों ना हो, அது ஓன் பிசினஸா இருக்கலாம், या वो आपकी खुद की व्यापार क्यों ना हो, அல்லது பிரைவேட் ஜாபா இருக்கலாம், या आप प्राइवेट नौकरी क्यों ना हो, அல்லது கிராமத்துல நீங்க இருக்கலாம், या आप गांव में रहते क्यों ना हो, அல்லது கவர்மெண்ட் ஜாபா இருக்கலாம். या आपकी सरकारी नौकरी भी क्यों ना हो, ஆண்டவர் உங்களை எங்க உட்கார சொல்றாரோ परमेश्वर आपको जहां बैठने के लिए कहते हैं அங்க இருக்கும்போது அங்க ஒரு தேவ சமாதானம் இருக்கும். वहां आप रहेंगे, वहां पर आप परमेश्वर की शांति से भरे रहेंगे. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. இவருக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் உண்மைதான். ஆனா அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த காரியத்தை
பார்க்கும்போது ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயங்க. जरूर रूत के लिए सरकारी नौकरी था, लेकिन उनके जीवन में जो बातें हुई उसे देखते हैं तो बहुत ही दुख की बात है। ஆமென். ஆமென். அவர் நினைச்சிருப்பார், வாவ் எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சிருக்கு, ஒரு பெரிய அற்புதம் அதிசயம் நினைச்சிருப்பார். இல்ல, அது ஆண்டவருடைய சித்தமே இல்ல. लूत ने सोचा होगा देखो मेरे लिए सरकारी नौकरी मिल गया करके उन्होंने सोचा होगा, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं है। ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அதோடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கும் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जहाँ पर भी क्यों ना हो वहाँ पर हमारे लिए परमेश्वर आशीषित करेंगे। ஆமென். आमीन। அடுத்ததாக 2வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது दूसरा आयत में தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறார். उन्होंने अपने आंखें उठाकर देखा। இங்க பார்க்கிறோம், ஆபிரகாம் கிட்டத்தட்ட 80 வயசுக்கு மேல ஆயிருச்சு. अब्राहम कम से कम 80 उम्र से हो गया ऊपर। இவர் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறார். अपने आंखें उठाकर देखा। 3 புருஷர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। லோத்துடைய வீட்லயும் வராங்க. लूत के घर पर भी आए थे, 2 பேர் தான் வராங்க. लेकिन 2 लोग आए थे। பட் இங்கு 3 பேரா இருக்கிறது. लेकिन यहाँ पर अब्राहम के घर पर 3 लोग थे। 3 ஒரு திருத்துவத்தின் ஒரு அடையாளமா இருக்கிறது. 3 जो है एक त्रिएक को बताती है। பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாருடைய முழுமையான ஒரு ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுடைய வீட்டை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. पिता पुत्र पवित्र आत्मा की त्रिएक परमेश्वर के आशीर्वाद अब्राहम के घर पर आ रही है। ஒரு முழுமையான ஒரு ஃபெலோஷிப், ஒரு முழுமையான ஒரு ஐக்கியம் ஆபிரகாமை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. यानी एक परिपूर्णता की संगति अब्राहम की और आ रही है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா லோத்துடைய வீட்ல लेकिन लूत के घर पे ஒரு முழுமையான ஒரு ஆசீர்வாதம் வரல. एक परिपूर्णता के आशीर्वाद नहीं आया। அங்க ஒரு அர்ஜென்ட்டான ஒரு நியூஸை ஒரு 2 பேர் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. यानी वहां पर एक बहुत ही इमरजेंसी खबर को देने के लिए 2 लोग आ पहुंचे। ஆமென். आमीन। இப்ப ஆபிரகாமுடைய காட்சி தரிசனம் ஒரு முழுமையான ஒரு காட்சியா இருக்கிறது. अब्राहम का दर्शन एक परिपूर्णता की एक दर्शन था। ஆமென். आमीन। உங்களுக்கு முழுமையான ஒரு ஐக்கியம் வேண்டுமா? क्या आप चाहते हैं आपकी परिपूर्णता की एक संगति चाहिए, அல்லது ஒரு அறகுறையான ஒரு ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேண்டுமா? या कुछ आधा पौना की आशीर्वाद चाहिए? இங்க 3 புருஷர்கள் அவருக்கு எதிரே நின்றார்கள். यहाँ पर अब्राहम के सामने 3 पुरुष खड़े थे। இங்க ஆபிரகாமுடைய காரியத்தை நம்ம பார்க்கும்போது अब्राहम के कार्य को देखते हैं तो அவர்களை கண்ட உடனே जैसे उन्होंने देखा तुरंत। 85 वयசுல அவ்வளவு வயதான மனிதரா இருந்தாலும் 86 उम्र वाला यानी 85 उम्र वाला अब्राहम ने उन्हें जैसा देखा तुरंत ही அவர் என்ன செய்யறாரு? उन्होंने क्या किया? கூடார வாசலிருந்து அவருக்கு எதிர்கொண்டு ஓடி தரை மட்டும் குனிகிறார். उसने अपने तंबू के द्वार पर से दौड़ा और उनसे भेंट करने के लिए तंबू दौड़ा है और भूमि पर गिरकर दंडवत की। ஆனா அதான் சோதோமுக்கு 2 பேர் வராங்க. लेकिन जब सदोम के लिए लूत के पास 2 लोग आए थे, வசனம் சொல்லுகிறது அவர்களை கண்டு அதுக்கப்புறம் கமா அதுக்கப்புறம் அவர் எழுந்து அதுக்கப்புறம் அவருக்கு நேராய் போகிறதை நான் பார்க்கிறோம். लूत ने क्या किया है? उन्हें देखा, कामा लिखा है, और उसके बाद उन्हें भेंट करने के लिए उठा और उन्हें मुंह के बल झुककर दंडवत किया। இது ரெண்டுத்துக்கு அடையாளத்தை பாத்தீங்கன்னா इन दोनों வித்தியாசத்தை की பாத்தீங்கன்னா अंतर को देखेंगे तो ஆபிரகாம் அவங்கள பார்த்த உடனேயே அவரால் உட்கார முடியலங்க. अब्राहम उन्हें जैसा देखा तुरंत वो बैठ नहीं पाया। அவ்வளவு வயதானவரா இருந்தாலும் इतने बुढ़ापे में क्यों ना हो, அவங்களை பார்த்த உடனேயே அவர் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். उन्हें देखते ही अब्राहम ने जो करना चाहिए उन बातों को किया है। ஆனா இங்க லோத்து लेकिन लूत அவங்கள பார்த்துட்டு उन्हें देखा, அதுக்கப்புறம் அவர் எழுந்துக்கலாமா வேணாமா அப்படி சொல்லி இப்படி யோசிக்கிறது மாதிரி இருக்கிறது எனக்கு. और फिर उसके बाद उन्हें भेंट करने के लिए उठा, ऐसा लिखा है। इसका मतलब उन्होंने सोचा है उनसे भेंट करने के लिए जाए ना जाए, ऐसे सोच में पड़ा होता जैसे लग रहा है। ஒருவேளை அவர் அந்த ஜட்ஜ் வேலையில ரொம்ப பிஸியா இருந்தாரோ யாருக்கு தெரியும்? शायद उन्होंने अपने न्याय के काम में बिजी रहता होगा, पता नहीं। ஆண்டுடைய அழைப்புல இருக்கிறாரு ஆபிரகாம். लेकिन अब्राहम जो है परमेश्वर की बुलाहट में रहा। ஆனாலும் ஆண்டவருக்கென்று அவர் செய்கிற அந்த உற்சாகத்தை பாருங்களேன். लेकिन परमेश्वर के लिए अब्राहम जो करते थे उनकी उत्साहित की और दरअसल ध्यान दीजिए। ஆமென். आमीन। அடுத்ததாக ஆபிரகாமுடைய லைஃப்ல என்ன நடக்குது? 3ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது तीसरा आयत में अब्राहम के जीवन में क्या हुआ? இப்பதான் ஆபிரகாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. अब अब्राहम बोलने लगे, ஆண்டவரே हे प्रभु, உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்தாதானால் நீர் உமது அடியனை விட்டு கடந்து போக வேண்டாம். यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं आपसे विनती करता हूं आप मुझसे चले ना जाना। ஆமென். आमीन। இங்க ஆபிரகாம் ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுகிறாரு. यानी अब्राहम ने एक विनती किया, கிருபை கிடைத்துச்சுன்னா தயவு செய்து இருங்கப்பா. आपके दृष्टि पर मुझे अनुग्रह मिले तो आप ही मुझसे
जाइए मत, கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வரட்டும், मैं तेरे लिए थोड़ा सा पानी लाऊं, உங்கள் கால்களை கழுவுகிறேன். आपकी पावों को धोता हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। லோத்துடைய வாக்கியத்தை நீங்க பார்க்கும்போது लेकिन लूत की शब्दों को देखेंगे तो ஆண்டவர்மார்களே, அடியுடைய வீட்டு முகமாய் நீங்கள் திரும்பி உங்கள் கால்களை கழுவி ராத்தங்கி காலையில எழுந்து பிரயாணப்பட்டு போகலாம் என்றான். हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर पर पधराइएगा और रात भर विश्राम कीजिएगा और अपने पाँव धोइएगा और भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொன்னாங்க? அப்படி அல்லன்ட்டாங்க உடனே. जैसे लूत ने कहा तो दोनों ने क्या कहा? ऐसा ना हो। உங்க வீட்டுலப்பா நாங்க தெருலையாவது தங்கி இருப்போம்ப்பான்ட்டாங்க. नहीं नहीं, आपके घर पर नहीं रहेंगे, हम अगर रहेंगे तो हम चौकी पर ही रह जाएंगे। அதான் லோத்துடைய சென்டென்ஸுக்கும் ஆபிரகாமுடைய சென்டென்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, लूत और अब्राहम की वाक्य में क्या अंतर है? ஆபிரகாம் கெஞ்சி ஒரு ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுகிறாருங்க. अब्राहम ने उनसे विनती कर रहे थे, ப்ளீஸ் தயவு செய்து வர முடியுமா? आप कृपया हमारे घर पर आ जाइए। ஆனா லோத்து, लेकिन लूत நேரா வீட்டுக்கு வாங்க, हमारे घर पर आइए, கால்களை கழுவிங்க, अपना पाँव धोइए சாப்பாடு தரேன் சாப்பிடுங்க, और खाना खाइए நைட் ஸ்டே பண்ணீங்க, காலையில போங்கப்பா. और रात रुकिएगा, फिर सवेरे आप जा सकते हैं। ஆண்டவர்மார்களுக்கு ஆர்டர் பண்றாரு இவரு. यानी वो एक आज्ञा देते हैं, ஆண்டவர்மார்கள் நீங்க என்னென்ன செய்யணும்ங்கற கட்டளை கொடுக்கிறாரு. यानी प्रभुओं के पास आपको क्या करना चाहिए एक आज्ञा के तौर पे दे रहा है। அவருடைய விருப்பத்தை அவருடைய அஜெண்டாவை அங்க திணிக்கிறாருங்க. यानी अपनी एजेंडा को, अपनी इच्छा को लूत क्या किया? प्रभुओं के ऊपर उन्होंने डाला है। இதுதான் ஜெபத்திலையும் நம்ம காட்டுறோம். इन्हीं बातों को हम प्रार्थना में भी किया करते हैं। நம்ம எப்படி ஜெபிக்கிறோம்? हम कैसा प्रार्थना करते हैं? ஆண்டவரே இன்னைக்கு இது செய்யுங்க, हे प्रभु आज इसे कर लीजिए, என் பிள்ளைக்கு இது செய்யுங்க, मेरे बच्चों के लिए ये कर दीजिए, என் கணவருக்கு இப்படிப்பட்ட காரியத்தை கொடுங்க, मेरा पति के लिए ऐसा बातों को कर दीजिए। அப்படி என்று சொல்லி நம்ம ஆண்டவரை மிரட்டுறது மாதிரி ஜெபிக்கிறோம். ऐसे हम क्या करते हैं? परमेश्वर को एक दबाव देते हुए ऐसे प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவருக்கு நம்ம கமாண்ட் பண்ணுகிறோம். यानी हम एक आज्ञा देते हुए प्रार्थना करते हैं। ஏன்னா அவர் ஜட்ஜ் இல்ல. क्योंकि लूत कौन था? एक न्यायी था। ஆனா ஆபிரகாம் लेकिन अब्राहम जो है கிருபையால அங்க ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுகிறாரு, கிருபையை வைத்து अनुग्रह को रखते हुए वो विनती किया करता था, உமக்கு சித்தமானா हे प्रभु आपकी अनुग्रह में दृष्टि मिल जाए। இன்னைக்கு நம்ம ஜெபத்துல கூட அப்படிதான் இருக்கணுங்க. आज हमारे प्रार्थना में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। நமக்கு எத்தனையோ அஜெண்டா இருக்குது, हमारे लिए कितने सारे व्यस्तित एजेंडा हो जाती है, நமக்கு பிடிச்சது எத்தனையோ காரியங்கள், தேவையான காரியங்கள் எத்தனையோ இருக்கிறது. हमारे मनपसंद चीजें बहुत सारे होता है, பட் लेकिन ஆண்டவரே இது உமக்கு சித்தமானா தாங்க, இல்லைன்னா வேண்டாம் எனக்கு. हमें ये मांगना चाहिए, प्रभु यदि आपका इच्छा है तो ये मुझे दीजिएगा, नहीं तो नहीं चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। எனக்கு பிடிக்கும் தான், பட் ஆண்டவருக்கு பிடிக்குமா அதை பார்க்கணுங்க. मुझे तो पसंद है, लेकिन प्रभु का पसंद है क्या, इसे हमें देखना चाहिए। ஆமென். आमीन। 5ஆம் வசனத்தில் வாசிப்போம். 5वीं आयत में, நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களை திடப்படுத்தி கொஞ்சம் அப்பம் கொண்டு வருகிறேன், அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் வழியே போகலாம், இதற்காகவே அடியன் இடம் வரைக்கும் வந்தீர்கள் என்றான். அதற்கு அவர்கள் நீ சொன்னபடி செய் என்றார்கள். 6ஆம் வசனத்தில், அப்பொழுது ஆபிரகாம் தீவிரமாய் கூடாரத்தில் சாராளத்தில் போய் நீ சீக்கிரமாய் 3 படி மெல்லிய மாவுகளை பிசைந்து அப்பம் சுடு என்றான். और 5वीं आयत में लिखा है, अब्राहम कहता है मैं दरसा रोटी बनाकर लाता हूँ, आप अपना खाकर अपना थोड़ा सा तृप्त हो जाइए करके। तो तुरंत वचन 6 में लिखा है, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया। ஆமென். आमीन। ஆபிரகாமுக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல. यानी अब्राहम मतलब बहुत एक्साइटेड हुआ है, ஆமா, ஏன்னா அவங்க வர்றவங்க ஓகேன்ட்டாங்க. क्योंकि वो 3 पुरुषों ने क्या किया, जैसा आप चाहते हैं वैसा करो करके बोल दिया। ஸோ அவங்க 3 பேருக்கும் ஒரு பெட் ரெடி பண்ணல, ஒரு சோஃபா செட் ரெடி பண்ணல, ஒரு ஏசி ரூம் ரெடி பண்ணல, மரத்தடியில சாஞ்சிப்பான்ட்டார் ஆபிரகாம். तो उन 3 पुरुषों के लिए अब्राहम ने कुछ सोफा तैयार नहीं किया या कोई खाट उनके लिए नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, अपने इस वृक्ष के थले बैठ जाइए करके उन्होंने कह दिया। ஆனா லோத்து लेकिन लूत ने क्या कहा, அவங்க வீட்டுக்கு வாங்க மாட்டார். उन्होंने अपने घर पर बुलाया, ஏன்னா அவர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ். क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जज है। கண்டிப்பா அவர் வீடு ஒரு கவர்மெண்ட் குவார்ட்டர்ஸா இருக்கும், பெரிய வீடா இருக்கலாம். जरूर उनका घर एक सरकार का घर होता होगा, क्वार्टर्स होता होगा, बड़ा सा होता होगा। ஆனா ஆண்டவர் மகன் என்ன சொன்னாங்க, எப்பா உங்க வீட்டுலலாம் தங்க முடியாது, நாங்க தெருலையாவது தங்கி இருப்போம்ட்டாங்க. लेकिन वो प्रभु क्या कहते थे, उन प्रभुओं ने, हम आपके घर पर नहीं रह सकते हैं, हम गली में ही रह जाएंगे। ஆனாலும் அங்க தங்குனாங்க. फिर भी वो उनके घर पर गए थे। கொஞ்ச நேரத்துல
तोड़ेगी वक्त में லோத்து வீட்டை கதவை தட்டுறாங்க, ஜன்னலை தட்டுறாங்க, ஒரு பெரிய கூட்டமே வந்து நின்னுருச்சு. लूत के घर के सामने एक बहुत बड़ा झुंड आ खड़ा है और दरवाजा को खटखटा रही है, खिड़कियों को खटखटा रहे थे. நிம்மதியா ரெஸ்ட் எடுக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. आराम भी नहीं कर पा रहे थे वो जो प्रभु आए थे. ஆனா ஈவன் அழைக்கப்பட்டவன் வீட்டு இல்ல இப்படிப்பட்ட வசதிகள் இல்ல, மரத்தடியில தான் சார்ந்திருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மணி நேரம் நிம்மதியான ஒரு சமாதானமான நேரத்தை அங்க அவங்க பார்க்க கிருபை செய்திருக்கிறார். यदि जिनकी बुलाहट है उनके घर पे यानी अब्राहम के घर पे वो रहते थे, थोड़े ही समय क्यों ना हो, कुछ 4 घंटे के अंदर क्यों ना हो, लेकिन वो बिल्कुल विश्राम करते थे. ஏதோ சொந்த வீடோ, வாடகை வீடோ, குடிசை வீடோ, பங்களா வீடோ, அழைப்புல நீங்க இருந்தீங்கன்னா அங்க ஒரு சமாதானம் இருக்குங்க. यदि आपका घर छोटा हो या झोपड़ी हो या बड़ा हो या महल हो, कुछ भी हो, यदि आप बुलाहट में हैं वहाँ पर एक शांति रहती है. லோத்து பங்களால இருந்தாலும் வீட்டை சுத்தி பாவம் நெருங்கிட்டு இருக்கிறது. लूत बंगला में रहता है क्यों ना हो, लेकिन चारों तरफ उनके घर के चारों तरफ पाप से भरा हुआ था. இங்க ஆபிரகாமை பார்க்கிறோம். यहाँ 18वें अध्याय में अब्राहम को देखते हैं. தீவிரமாய் சாராளத்துக்கு போகிறான். वो क्या किया है, उन्होंने तुरंत तंबू में गया सारा के पास 3 படி மெல்லிய மாவு எடுத்து கொடுக்கிறார். और सारा से कहा 3 सभा मैदा जल्दी से गूंद. கிட்டத்தட்ட 10-15 கிலோவாது இருக்கும் ஆட்டா. कम से कम 10-15 किलो आटा तो होगा. அதுக்கப்புறம் தீவிரமாய் மாட்டு மந்தைக்கு ஓடுகிறார். और तुरंत उन्होंने दौड़ा अपने अपने गाय बैल के झुंड में. அவரே நல்ல ஒரு காரியத்தை அங்க பிடிச்சி அங்க வேலைக்காரர்கிட்ட கொடுக்கிறார். वो आप ही क्या करते थे, एक अच्छे कोमल और अच्छे बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया. அவருக்கு எத்தனையோ வேலைக்காரங்க இருக்கிறாங்க. उनके लिए कई नौकर नौकरानियां थे. ஆர்டர் பண்ணா செஞ்சு சமைச்சு கொண்டு வந்துருவாங்க. अगर अब्राहम एक आदेश देते हैं तो लोग तुरंत जो वो कहते हैं उसे कर सकते थे. இவர் 85 வயசுல இங்கேயும் அங்கேயும் ஓட்டிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. लेकिन अपना 85 उम्र में वो इधर उधर दौड़ रहे. ஏன் தெரியுங்களா? क्यों पता है? ஆண்டவர்களை கனம் பண்ணுவதற்கு. वो अपने प्रभुओं को सम्मान देना करते हैं. ஆமென். आमीन. இங்க என்ன ஒரு விசேஷத்த ஒரு காரியம்னா, यहाँ क्या है विशेष बात, ஆபிரகாம் மட்டும் ஆண்டவரை கனப்படுத்தல, அந்த சாராள் பாட்டியும் சேர்ந்து குடும்பமாய் ஆண்டவரை கனப்படுத்துறாங்க. वहाँ केवल अब्राहम ही नहीं वरन साराय भी मिलकर वहाँ पर परमेश्वर को आदर सम्मान करते हैं. இது எந்த டைம்? பகலின் உஷ்ணமான ஒரு வேலை. ये कौन सा समय था? खड़ी धूप का समय था. ஆல்மோஸ்ட் 1:00 2:00 மதியானம் வச்சுங்களேன். अगर मानिएगा दोपहर का 1 बजे 2 बजे, இல்ல மதியானம் ரெஸ்ட் எடுக்கிற நேரமா கூட இருக்கலாம். शायद दोपहर की आराम करने का वक्त भी हो सकता है. ஆனா அந்த நேரத்துல கூட சாரா பாட்டியை எழுப்பி அங்க வேலை வாங்குறாரு பாருங்களேன். लेकिन उस समय में भी साराई से अब्राहम ने काम करवाया है. சாராள் பாட்டியும் உற்சாகமாய் அங்க வேலை செய்றாங்க और பாருங்க. सारा दादी भी क्या कर रही थी, बहुत ही उत्साहित से काम कर रही थी. வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறல, वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ, பிள்ளை இன்னும் வரல, अभी तक बच्चा नहीं आया, ஏஜ் ஏறிட்டே இருக்கு, उम्र तो बढ़ते जा रहा है, கற்பம் செத்து போயிடுச்சு. उनका गर्भ तो मर चुका है. ஆனாலும் फिर भी நான் ஆண்டவரை கனப்படுத்துவேன். हमें परमेश्वर का आदर देना है. ஆமென். आमीन. அதே லோத்துடைய வீட்ல பாருங்க, लेकिन वही साथ ही साथ लूत के घर पर देखिए, இங்க யார் ரொட்டி சுடுறா? यहाँ रोटी कौन बनाते हैं? லோத்து தான் ரொட்டி சுடுறார். लूत ही शायद रोटी बनाया. 3ஆம் வசனத்துல, तीसरा आयत में, அவன் அவர்களை மிகவும் வருந்தி கேட்டுக்கொண்டான். அப்பொழுது அவனிடத்துக்கு திரும்பி அவன் வீட்டிலே பிரவேசித்தார்கள். அவன் புளிப்பில்லா அப்பங்களை சுட்டு அவர்களுக்கு விருந்து பண்ணி அவர்கள் புசித்தார்கள். लूत ने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके पास चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई. இந்த ரெண்டு மெனுலையும் ஃபுல்லா டீடைல் இல்லைனா கூட, பட் இங்க சில ரெண்டு மெனுலையும் டிஃபரன்ஸை பாருங்களேன். ये दोनों मेनू में अगर आप देखिएगा उनका अंतर क्या है. இங்க அப்பா இருக்கும், இங்கே அப்பா இருக்கு, ரைட். दोनों तरफ में रोटी तो है, ஆனா லோத்து வீட்ல இல்லாத சில மெனு ஐட்டம்ஸ் இங்க ஆபிரகாம் வீட்ல இருக்குது. लेकिन लूत के घर पे जैसा कुछ ऐसा मेनू पे नहीं है, वैसे कोई चीजें अब्राहम के घर पे था. அதை காட்டிலும் இன்னும் மோசமான ஒரு காரியம் என்னன்னா, उससे லோத்துவே இங்க சமைச்சிருக்கிறார். उससे बढ़कर और बात क्या है, यहाँ पर लूत आप ही वहां पर खाना बनाया होगा. அது என்ன காரணமோ தெரியாம இருக்கலாம், பட் நான் நினைக்கிறேன் லோத்துடைய மனைவி எங்கே? वो क्या कारण पता नहीं हमें, लेकिन हम इस तरह सोच रहे हैं वहां पर लूत की पत्नी कहाँ है. அங்கு வயதான ஆபிரகாமும் வயதான சாராலும் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு தானே அந்த காரியத்தை செய்யறாங்க. 18वें अध्याय में देखते हैं जो बुढ़ापे में थे अब्राहम और सारा दोनों ने मिलकर ही वहां पर अपने प्रभुओं को सम्मान आदर कर रहे हैं. ஆனா இங்கு இவர் வயதானவர் இல்ல,
ஆனா இவர் மட்டும் தான் எல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு. लेकिन यहाँ पर लूत तो उतना उम्र बुढ़ापे में तो नहीं है, लेकिन वो वही यहाँ पर सब कार्य कर रहा है। லோத்துடைய மனைவி எங்க போயிட்டாங்க? लूत की पत्नी कहाँ गई? அதனால தான் இயேசு சொன்னார், லே லோத்தின் மனைவியை நினைத்து கொள்ளுங்கப்பா. इसीलिए प्रभु ने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। இப்போ தேடணும் அவங்க எங்க போயிட்டாங்கன்னு. अब वो कहाँ है करके ढूंढना है। ஒருவேளை நம்ம பாஷையில சொல்ல போனா மாலுக்கு போயிட்டாங்களோ? हमारी भाषा में बोला जाए तो क्या वो मॉल चली गई, ஒருவேளை டிவி சீரியல் பார்க்க போயிட்டாங்களோ? या टीवी सीरियल नाटक देखने गई? சரி, வைஃப் இல்ல, ரெண்டு பிள்ளைங்க எங்கங்க? வாலிப பிள்ளைங்க. चलो पत्नी तो नहीं है, दोनों लड़कियां कहाँ हैं जवान? அவங்களும் இங்க உதவி செய்ய வரலையே. वो भी यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए नहीं दिख रहा। எவ்வளவு வேதனையான செயல் பாருங்களேன். कितना एक वेदना का कार्य है। ஒருவேளை எங்கயாவது பார்ட்டிக்கு போயிட்டாங்களோ? कहीं पार्टी वार्टी में चले गए क्या? அதனால தான் பார்ட்டிக்கு போனதுனால தான் அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் ஒரு காரியத்தை கற்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. वो पार्टी के और गए थे, इसीलिए एक बात को वो दोनों लड़कियां ने सीख कर आया है। என்ன? क्या? சாராயத்தை பத்தி முழு டீடைல் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. यानी किस तरह से झाड़ू बना सकते हैं। எவ்வளவு வேதனையான ஒரு விஷயம் பாருங்களேன். कितना वेदना की बात है। ஆண்டவரை கனம் பண்ணுவதற்கு முந்திக் கொள்ளுங்கள். परमेश्वर की आदर करने में हमें आगे होना चाहिए। ஆண்டவரை கனம் பண்ணுங்க. परमेश्वर को हमें आदर करना चाहिए। உங்களுடைய ஊழியக்காரர்களை கனம் பண்ணுங்க. अपनी सेवकों को आदर करिए। உங்க சபை போதகரை கனம் பண்ணுவதற்கு अपनी முந்திக் கொள்ளுங்கள். कलीसिया की पासवान को आदर करने में आगे हो जाइए। குற்றம் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். आप उनसे कुछ कमियों को ना उठाइए, அவளை கனம் பண்ணுங்க. उन्हें आदर करें। கர்த்தர் அதை மற்ற காரியங்களை பார்த்துக் கொள்வார். बाकी कार्य को परमेश्वर संभालेंगे। நம்முடைய வேலை அவங்களை கனம் பண்ணுவது. हमारा काम जो है उनकी आदर करें। உண்மையான ஊழியக்காரர்களை கனம் பண்ண வேண்டும் நம்ம. विश्वास योग्य सेवकों को हम आदर करें। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. அது Hallelujah. பெரிய ஆசீர்வாதத்தின் ரகசியமா இருக்கிறது. वो एक बड़ी आशीर्वाद का राज की बात है। அதனால தான் எலியா அந்த விதவை வீட்டுல போய் முதலாவது சுடுற அப்பத்தை கொண்டு வானுங்கிறார். इसलिए जब एलिया नबी ने उस विधवा के घर पर गया और कहा, जो पहला आप रोटी बनाते उसे मेरे लिए ले आओ। ஒன்னு தான் சுட முடியும். एक ही बना सकती थी। சின்ன பையன் அங்க அழுதுட்டு இருக்கிறான். वहाँ छोटा सा बच्चा उनका रोता हो। பட் இந்த ஊழியக்காரர் சொல்ல, நீ எனக்கு கொடு, மீதி எல்லாத்தையும் கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். लेकिन ये सेवक ने कहा, पहला मुझे दे दो, बाकी कार्य को परमेश्वर आपके लिए संभालेंगे। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அடுத்ததாக பார்க்கும்போது आगे जो देखते हैं, ஆபிரகாம் வீட்டுல இருந்து அந்த 3 பேர்ல இருந்து 2 பேர் லோத்து வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. अब्राहम के घर पर जो 3 लोग आए थे, उसमें से 2 लोग जो है यहाँ पर लूत के घर पर चले गए। ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் இருக்கிறாரு. अब बस एक ही प्रभु बैठे हुए थे। இப்ப அவர் தான் இயேசுவா இருக்கிறார். अब वही प्रभु यीशु मसीह है। அவர் ஆபிரகாம்கிட்ட சொல்றாரு उन्होंने अब्राहम से कहा 10ஆம் வசனத்துல, 10वीं आयत में, ஒரு உற்பவ காலத்திட்டத்தில் நிச்சயமாய் உன்னிடத்துக்கு திரும்பி வருவேன், அப்பொழுது உன் மனைவியாகிய சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார். उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। ஆமென். आमीन। அதே நேரத்துல கர்த்தர் அங்க ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துட்டாருங்க. यानी उसी दिन में, उसी समय में परमेश्वर ने अब्राहम को एक आशीर्वाद को दे दिया है। இன்னொரு ஒரு காரியம் நடக்குது. और एक बात भी हुआ। இப்ப சோதோம் கோமாருடைய அழிவு வரப்போகிறது. अब सदम और गुमरा को प्रभु नाश करना चाहते हैं। இது ஆபிரகாமுக்கு நான் மறைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த காரியத்தை சொல்கிறாரு. इन बातों को मैं कैसे अब्राहम को नहीं बताऊंगा करके परमेश्वर अब्राहम से बोल रहे थे। 20ஆம் வசனத்துல, 20वीं आयत में, பின்பு கர்த்தர் சோதோம் கோமோராவின் கூக்குரல் பெரிதாய் இருப்பதினாலும் அவர்கள் பாவம் மிகவும் கொடியதாய் இருக்கிறதுனால, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए இப்ப ஆபிரகாம் கர்த்தர்ட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. अब इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरी कान तक पहुंची है और उन्हें मैं जान लूंगा करके परमेश्वर कहते थे। तब अब्राहम ने परमेश्वर से बातें करी। 22ஆம் வசனத்துல அழகா போட்டிருக்கு, ஆபிரகாமோ பின்னும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்தான். और 22वें आयत में लिखा है, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। ஹalleluya. हालेलुया। எங்க இருந்து நின்று கொண்டார்? 8ஆம் வசனத்துல இருந்து நின்று கொண்டே இருக்கிறாருங்க. यानी 8वीं आयत से लेकर वो खड़ा ही है प्रभु யாருக்கு के सामने। முன்பாக? किसके सामने? கர்த்தருக்கு முன்பாக. यहोवा के सामने। இடையில கர்த்தர் ஒரு நல்ல செய்தியை கொடுத்துட்டாரு, சாராளுக்கு கற்பம் வரப்போகுதுன்னு. बीच में परमेश्वर ने एक अच्छा खबर दे दिया है, सारा के एक बच्चा उत्पन्न होगी। ஆனா அதை காட்டிலும் ஆபிரகாமுக்குள்ள இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால், சோதம் அழிய போகுதா? उससे बढ़कर अब्राहम के अंदर एक बहुत बड़ी दुखी की बात हुई। क्या है? सदोम मिट जा रही है क्या?
சோதோமின் ஜனங்கள் அழிய போறாங்களா? सदोम के लोग नाश होने वाले हैं क्या? சோதோமுடைய பாவம் ரொம்ப கொடியவதா இருக்குது, உண்மைதான். सदोम की पाप बहुत ही बढ़ गई है, बिल्कुल सच है. ஆனாலும் துன்மார்க்கரை நீதிமான்களை சேர்த்து அழிப்பீங்களா ஆண்டவரே? लेकिन वो प्रभु से पूछा है, क्या आप धर्मियों को अधर्मियों के साथ मिट डालेंगे क्या? கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று கொண்டு விண்ணப்பித்துக் கொண்டே वो இருக்கிறார்கள். परमेश्वर के सामने खड़े होकर विनती करते रहे. ஒருவேளை 50 நீதிமான்கள் இருந்தா அழிப்பீங்களா? और उन्होंने पूछा, क्या आप 50 धर्मी होंगे तो उस शगर को मिठाएंगे क्या? இல்லன்ட்டாரு. திருப்பி 45 நீதிமான்கள். प्रभु ने कहा, मना कर दिया, नहीं करूंगा करके. फिर उन्होंने कहा 45 ஒருவேளை 40 या 40 30 या 30 20 20. அடரே உங்க கோபம் வராதிருப்பதாக. हे प्रभु, आप क्रोधित ना हो जाएं. 10 வரை அவர் இறங்கி வந்துட்டாருங்க. 10 तक उन्होंने पूछता रहा. எந்த அளவுக்கு சோதம் குமாரா ஜனங்களை நேசிக்கிறான்னு பாருங்களேன். कहां तक अब्राहम ने सदोम और अमोरा के लोगों से प्यार करते थे, आप देखिएगा. இன்னைக்கு கர்த்தர் நம்மளோட தேசத்தை கொடுத்திருக்கிறாருங்க. आज परमेश्वर हमारे लिए देश को दिए हैं. நம்ம தேசத்திற்காக மன்றாட்டு ஜெபிக்க வேண்டும். हम अपने देश के लिए एक मध्यस्थता की प्रार्थना करनी चाहिए. ஆனா அங்க ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான், யோனா. लेकिन वहां एक व्यक्ति है योना. அவர் நினிவேக்கு முன்னாடி ஒரு டென்ட் அடிச்சிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டே இருக்கிறாரு. उन्होंने क्या किया, निनिवे के सामने एक तंबू बनाकर वहां पर इंतजार कर रहे थे. எதுக்கு வெயிட் பண்றாரு? क्या के लिए? எப்படா நினிவே அழிய போகுது? कब ये निनिवे को प्रभु नाश करेंगे? ஆனா ஆண்டவர் வந்து நல்ல ஒரு கொட்டு வச்சார் அவனுக்கு. लेकिन परमेश्वर ने आकर अच्छे से एक बात को उनको सिखाया. ஆமா. இங்க பாருங்களேன், ஆபிரகாம் यहाँ देखिए अब्राहम को ஒரு தேசத்திற்காக நிக்கிறார், பரிந்து एक பேசுகிறார். देश के लिए वो प्रभु से मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे थे. அல்லேலூயா. हालेलुया. இது நம்மளுக்காக மாத்திரமல்ல, आज हमारे लिए ही नहीं, ஏதோ எனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிருச்சுப்பா அப்படின்னு சந்தோஷமா வீட்டுக்குள்ள போகிறார் அவரு. मेरे लिए आशीष मिल गया करके उन्होंने घर के भीतर गया नहीं. அவர் நின்று பரிந்து பேசுகிறார். वो वहां पर खड़े होकर प्रभु से मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे थे. ஹalleluya. हालेलुया. ஆனா லோத்துக்கு இந்த பரிந்து பேசுகிற இதுவே இல்ல அங்க பார்க்கிறோம். लेकिन लूत को देखिएगा, ऐसा कुछ बात उनके दिल में है ही नहीं. இது அழிக்க போகிறேன்னு சொல்றாரு. इसे मैं नाश करने वाला हूं करके वहां पर बताया. எந்த ஒரு ரியாக்ஷனே கிடையாது. कोई भी उन्होंने अपना रिएक्शन नहीं दिखा रहा. இன்னும் சொல்ல போனா போங்க போங்கங்கறாரு, தாமதமாக்கிட்டே தான் இருக்கிறாரு அவரு. और आगे कहेंगे तो वो स्वर्गदूत कह रहे थे कि आप जल्दी करो यहाँ से निकलो करके, लेकिन वो और देर करता रहा. தூதர் சொல்றாங்க இந்த இடத்துக்கு போங்கறாங்க. லோத்து சொல்றாரு அப்படி அல்ல ஆண்டவரேங்கறாரு. दूत ने कहा आप इसी जगह की ओर जाओ करके. लूत ने मना किया, नहीं नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा. அப்புறம் மலைக்கு போ, என்னால முடியாதுங்கறாரு. और जब पहाड़ की ओर जाने के लिए बोला तो उन्होंने उसको मना करा. அங்க இருந்து போகிறதுக்கு மனசே வரல. यानी सदोम और अमोरा को छोड़ने के लिए मन ही नहीं है उनके लिए. கையை பிடிச்சு இழுத்து தள்ள வேண்டியதா இருந்துச்சு. और उनको हाथ पकड़कर खींचकर बाहर लेकर जाना पड़ा. அங்க சொல்றாரு தயவு செய்து திரும்பி பார்க்காம ஓடி போங்கங்கறாரு. और दूतों ने कहा, स्वर्गदूतों ने, तू पीछे मुड़कर नहीं देखना, आगे भागना. ஆனா லோத்துடைய மனைவி திரும்பி பார்த்தார். लेकिन लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी. எவ்வளவு வேதனையான ஒரு விஷயம். कितनी वेदना की बात है. அவங்க வீட்டை திரும்பி பார்த்திருப்பாங்க. उन्होंने शायद अपने घर को लौट कर देखी होगी. அவங்க ஆஸ்தியை திரும்பி பார்த்ததுனால, अपनी संपत्ति को उन्होंने मुड़कर देखा, इसलिए அவங்களோட சேவிங்ஸை திரும்பி பார்த்தாங்க. अपनी पैसे को, धन दौलत को उन्होंने मुड़कर देखा. எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிருச்சு. सब कुछ व्यर्थ हो गया. ஆனா ஆபிரகாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தார். என்னைக்கா திரும்பி பார்த்தான்னு சொல்ல முடியுமா? लेकिन अब्राहम सब कुछ छोड़कर आया है, या कभी उन्होंने मुड़कर देखा करके देख सकता है? நிச்சயமாக இல்ல. नहीं, ஏன்னா ஆபிரகாம் அழைப்புல உறுதியா இருந்தார். क्योंकि अब्राहम अपनी बुल्लाहट में स्थिर रहा. ஆமென். आमीन. ஆனா சோதோம் குமாரா லோத்துடைய வாழ்க்கையவே மாத்திருச்சுங்க. सदोम और अमोरा जो है लूत की जिंदगी को ही बदल डाल दिया. ஆபிரகாமுடைய பையன் ஈசாக்குக்கு பெண் பார்க்கறதுக்காக தன்னுடைய மூத்த வேலைக்காரன்கிட்ட என்னென்ன காரியத்தெல்லாம் அங்கே கட்டளை பண்ணுறாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். अब्राहम अपने इसहाक के लिए लड़की देखने के लिए अपने सेवक जो है एलीएजर के पास क्या क्या बातों को कहा करके हम देखते हैं. ஸோ அதே போல் எலியேசர் அந்த தேசத்தில் போய் ஆபிரகாமுக்கு பிடித்தது மாதிரியான ஒரு குணசாலியான ஒரு பெண்ணாகிய ரெபேக்காளை அழைத்து கொண்டு வந்தாங்க. वैसे ही एलीएजर ने क्या किया, अब्राहम की पसंद की, मन पसंद की, जैसा उन्होंने कहा वैसे ही एक लड़की को यानी रिबका को अपने इसहाक के लिए लेकर आया. ஸோ ஈசாக்குக்கு அப்புறம் யாக்கோபுக்கு அப்புறம் அந்த தேசம் சந்ததிகள்லாம் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். तो अब्राहम के बाद इसहाक के बाद याकूब और उनकी पीढ़ियों को परमेश्वर ने उस देश में आशीर्वाद किया है. ஆனால் லோத்து தன் 2 பிள்ளைகளுக்கு பார்த்து வைத்த மருமகன்கள் யாரு? लेकिन लूत ने अपने दोनों लड़कियों के लिए जो देख रखा था दामाद उनका कौन थे? அவங்கள பத்தி வசனம் சொல்லுகிறது பரியாசக்காரர்களாய் இருந்தார்கள். उनके बारे में वचन में लिखा है वे तो
मजाक उड़ा रहे थे। மாமனார் லோத்து சொல்றாரு, ஏய் இந்த பட்டணம் அழிக்கப்பட போகுது கத்தருங்களான்னா அவனுக்கு பரியாசம் பண்றானுங்களாம். जब लूत रे जाकर अपने दमादों से कह रहे थे कि ये शगर को परमेश्वर नाश करने जा रहे हैं करके, तब वे लोग क्या कर रहे थे? 80 मजाक उड़ा रहे थे। எப்படிப்பட்ட மருமகன்னு பாருங்களேன். कैसा दमाद लोग देखिएगा। ஆண்டவருக்கு பிரியமானவர்களே, प्रभु के प्रियजनों, எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அழைப்புல மாத்திரம் உண்மையாய் உறுதியாய் கடைசி வரை பொறுமையாய் இருங்க. अब जहाँ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की बुल्लाहट में आप स्थिर रहिए, धीरज से बनी रहिएगा। லோத்து அவனுடைய மேய்ப்பர்களும் அவனுடைய ஆடு மாடுகளும் நல்லா செழிப்பா இருக்கணும், ஆடுகள் நல்லா சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த இடத்துக்கு வந்தாரு. ஆனா எதுக்கெல்லாம் வந்தாரோ அது ஆடெல்லாம் நாசமா போயிடுச்சு. लूत ने अपने भेड़ बकरियां अच्छे से घास खाएंगे करके ही इस हरा भरा स्थान को चुनकर आया है, सोदोम और अमोरा का, लेकिन अब जो है वो सब कुछ मिट गया। இது தாங்க பெரிய ஒரு பாடம் நம்மளுக்கு. यही बहुत बड़ा एक सीख है हमारे लिए। கர்த்தர் உங்களோட பேசியிருப்பார் நான் हम விசுவாசிக்கிறேன். विश्वास करते हैं प्रभु आपसे बात किए हैं। ஸோ கண் போன பார்வையில் போக்கில் போயிடாதபடி கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி நம்ம நடக்க உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பா. तो इसलिए अपने आंखों की अभिलाषा की ओर ना जाएं, वरन परमेश्वर की इच्छा के लिए हम अपने आप को अर्पित करें। परमेश्वर हमें आशीषित करें। ஜெபிக்கலாம். आइए प्रार्थना करें। நீங்கள் அதிகமாக நேசிக்கும் நல்ல தகப்பனே, நன்றியோடு போய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। ஒரே நாளில் एक ही दिन में வனாந்திரத்தில் இருந்த ஆபிரகாமுக்கும் वनांतर से अब्राहम को, சோதம் குமாரில் இருந்த லோத்துவுக்கும் सदम और गोमोरा में रहते हैं लूत के लिए, நடந்த காரியங்கள் வித்தியாசத்தை நாங்கள் இன்னைக்கு படிக்க கிருபிச்சதுக்காக ஸ்தோத்திரம். उन बातों को पढ़ने के लिए आपने हमें मदद किया, धन्यवाद करते हैं। அப்பா, இதுல இருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம், इसमें से हमें क्या सीखना है? என் கண் போன பார்வைக்கு போகாதபடி, अपने आंखों की अभिलाषा में ना चलें, என்னுடைய விருப்பத்தின்படி நாங்கள் செல்லாதபடி, अपनी इच्छा के अनुसार ना करें, தேவ சித்தத்தின்படி நாங்கள் வாழ, परंतु परमेश्वर की इच्छा पर हम जीवन बिताएं। ஒருவேளை அது வனாந்தரமா இருக்கலாம், यदि वो वनांतर क्यों ना हो, கஷ்டமான ஒரு இடமா இருக்கலாம், या कष्ट से भरा हुआ स्थान क्यों ना हो, ஆனா நீங்க சொன்னா அங்கதான் நாங்க இருப்போம். लेकिन यदि आप कहते हैं तो आपकी इच्छा है तो हम वही रहें। எங்களுக்கு பொறுமையாய் ஆபிரகாமை போல இருக்க கிருபை செய்யுங்க. हमें धीरज से बने रहने के लिए, अब्राहम के जैसे रहने के लिए मदद कर रहा है। வழிநடத்தும், எங்களை हमें अगुवाई कर, ஆசீர்வதிங்க, आशीषित कर, கிருபை செய்வீராக. अनुग्रह कर। கேட்டுக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். सुनने वाले हर एक के लिए धन्यवाद प्रभु। இந்த கடைசி நாட்களில் லோத்துடைய மனைவியை நாங்கள் நினைத்துக் கொள்கிறோம். इस अंतिम समय में लूत की पत्नी को हम स्मरण करते हैं। நாங்கள் ஆபிரகாம் சாராளை போல, ஈசாக்கை போல, யாக்கோபை போல, யோசேப்பை போல நானும் என் வீட்டாரும் என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம். अब्राहम सराय के जैसा, इसहाक, याकूब और उनके यूसुफ के समान हम परमेश्वर को ही सेवा करेंगे। ஆமென், आमीन, ஆமென், आमीन। எல்லா துதிக்க நன்மையும் எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். सारा स्तुति महिमा आपको ही देते हैं। இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवित परमेश्वर। ஆமென், आमीन, ஆமென். आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आप सभी को आशीषित Thank करें। you, praise the Lord. सबको जय मसीह की। இயேசுவின் நாமத்தில். Yes, I am ready. Presents, are you ready? No, this girl. பல்ல கட் பண்ணிருக்க சாமி. ஏய், சீதா லைன்